Good morning, students. Myself, K. Lakshmi, Assistant Professor in the Department of SNH, Chevrolet Engineering College. Today's topic is resolving power of grading. Now, first of all, what is resolving power? When two objects are closely placed, like bacteria, we cannot observe the clear image of the bacteria, but by using any external optical instrument like a microscope, we observe the separate images of the bacteria. So same size undi ఒకే విధమైనటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ గనక పక్క పక్కనే ఉంటే వాటిని మనము ఒకే ఆబ్జెక్ట్ కిందగా ఉండడం వల్ల వాటిని సెపరేట్ గా చేసి చూడలేము. అంటే జనరల్ మన ఐ ద్వారా. బట్ అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనము సమ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా, అంటే లైక్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, లైక్ మైక్రోస్కోప్, సో టెలిస్కోప్, సో ఇలాంటి వాటి ద్వారా మనము ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సపరేట్ గా చూడొచ్చు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్స్ ఉన్నాయి. స్టార్స్ మనకి చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి. సో మిక్సింగ్ ఆఫ్ స్టార్స్ మనకి ఒకే స్టార్ లాగా మనకి ఎర్త్ మీద చూస్తున్నప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ టెలిస్కోప్, సో ఆ స్టార్స్ ఎలా సపరేట్ గా ఉన్నాయి అండ్ దేర్ సైజ్ అనేది మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంది. అంటే దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ ఐ. దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ ఐ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. So then what is the resolving power? Resolving power means it is the capacity or capability of an optical instrument which will show the separate images of the closed objects. Once again, I repeat the definition. What is the resolving power? Resolving means to separate. So the capacity or the capability of an optical instrument which will show the separate images of the closed objects. So there are different optical instruments are there. Our eye is also an example of optical instrument. Mana kannu kuda optical instrument ki one of the example andi. It has some resolving power. అంటే సపరేట్ చేసి చూడగలిగేటువంటి కెపాసిటీ దానికి ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే బ్యాక్టీరియా కనుక తీసుకున్నట్లయితే we cannot observe the clear image because our resolving power is less as compared with like a microscope and convex lens. అంటే మైక్రోమీటర్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ తో కనుక కంపారిజన్ చేస్తే బ్యాక్టీరియాను చూసేటువంటి ఆ రిజాల్వింగ్ పవర్ మన ఐకి తక్కువగా ఉందని చెప్పచ్చు. వాటర్ ఇట్ మే బి. ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ద రిజాల్వింగ్ మీన్స్ టు సపరేట్, టు రిజాల్వబుల్. సో ఏవైతే టు క్లోజ్డ్ గా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క ఇమేజ్ ని మనం సపరేట్ చేసి చూడగలగాలి. దట్ ఈస్ ద రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. దట్ ఈస్ వేరింగ్ విత్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి టూ స్టార్స్ ని మనం సపరేట్ చేసి చూడలేకపోవటం, దట్ ఈస్ ద రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ అవర్ ఐ. బట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ టెలిస్కోప్ we can observe the clear separation of the stars on the sky, on the galaxy. So different optical instruments having different resolving power. So in our syllabus we have optical instruments grating, prism, telescope, microscope are there. But in our syllabus we have only resolving power of grating in the syllabus. So manaki mana syllabus lo manaki ikkada grating anedi is also one of the optical instrument andi. So ikkada ee mana ee syllabus lo ee session lo manam
రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. ఓకే, బిఫోర్ వి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది రిజాల్వింగ్ పవర్ కాన్సెప్ట్, we have some idea about Rayleigh's criterion for resolution. So then what is Rayleigh's criterion for resolution? So Rayleigh's అనేటువంటి సైంటిస్ట్ రెజల్యూషన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉన్నటువంటి ఒక క్రైటీరియా ఏంటి అనే దాన్ని 3 కేసెస్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందండి. దెన్ వాట్ ఆర్ ద 3 కేసెస్ అనేది మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాము. లెట్ us discuss the statement of Rayleigh's criterion for resolution. Rayleigh's criterion for resolution. 2 sources are resolvable by an optical instrument when the central maxima of one diffraction pattern falls over the first minima of other diffraction pattern and vice versa. I will clearly explain with the diagram. Okay. Already you have to know what is the diffraction pattern. So as you know, this is the central maxima, and on both sides of the central maxima, here there is a secondary maxima like that, and they are in orders also. When you observe that, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ డయాగ్రాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రల్ మాక్సిమా ఆఫ్ ఎనీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకుందామండి, అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండరీ మాక్సిమా ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, లెట్ ఇట్ బి ఏ. నౌ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది అనదర్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కనుక తీసుకున్నట్టే దాని యొక్క డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ మనము ఇదే పిక్చర్ లో ఈ విధంగా చూపిస్తున్నామండి. సేమ్, సో లైక్ దట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఏ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ కైనా వి హ్యావ్ లైక్ సేమ్ సెంట్రల్ మాక్సిమా అండ్ మినిమాస్ ఆర్ దేర్ లైక్ దట్. సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ సెంట్రల్ మాక్సిమా ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ బి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 సెంట్రల్ మాక్సిమాస్ and corresponding minimas and secondary maximas are there. So this is the position of central maxima of A object. This is the position of central maxima of B. అంటే ఇక్కడ మనము 2 వైరస్ కు సంబంధించినటువంటి ఇమేజెస్ అని మనం అనుకున్నట్లయితే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ వైరస్ A, I mean bacteria A, and this is the image of bacteria B, or you imagine like a stars also. మీరు స్టార్స్ అని తీసుకోవచ్చు, వాటర్ ఇట్ మే బి, ఎనీ క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇవి రిజాల్వ్ అయినాయి అంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని అంటే, ద సెంట్రల్ మాక్సిమా ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కోయిన్సైడ్ విత్ ది మినిమా ఆఫ్ సెకండ్ వన్. Minima of the second one. So this is the minima of the second one. So minima of the B. So minima of the B exists at central maxima of A. Okay. Similarly, once again I repeat the diagram. Okay. Now, this is the central maxima. Now, the central maxima of A is coincide with the central maxima of, this is the central maxima of B. So, the central maxima of A is coincide with, this is the minima of B. So, B యొక్క minima అనేది A యొక్క central maxima దగ్గర coincide అయిందండి. అండ్ అలాగే చూడండి, A యొక్క minima, this is the minima, is coincide with B central maxima. So ఒకసారి definition మళ్ళీ ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా చూస్తే, when the central maxima of one diffraction pattern
So this is the central maxima of one diffraction pattern is falls over the first minima of the other diffraction pattern. So this is the first minima of B. So the first minima of B is formed at the central maxima of A. So that is the statement of ante ee case ekkadaithe exist avutundo then two objects యొక్క image అనేది resolve అయింది అని చెప్పొచ్చు. That is with the help of optical instrument. So that is the simply Rayleigh's criterion for resolution. Once again I repeat, the central maxima of one diffraction is coincident minima of another diffraction. And similarly, vice versa means here it is the central maxima of B. Now it is formed at minima of A. So this is the minima of A. So this situation, this condition is nothing but two sources resolved by optical instrument and which is known as Rayleigh's criterion for resolution. Rayleigh's criterion for resolution. Now, and the next, for example, we have three cases are there. Actually, there are three cases are there, but to modify into two cases, actually, this is the resolved case. This is the just resolved case. So what is the resolved case? What is the resolved case? Resolved case means if the difference in the wavelengths is such that their principal maximas are separately visible, then there is distinct point of zero intensity in between the two wavelengths. Hence, according to Rayleigh's, they are said to be resolved. So you observe this picture. So make a picture ganaka observe cheste central maxima, one of the central maxima is indicated by the wavelength lambda 1. So మీకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ని మనం lambda 1 తో ఇండికేట్ చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంటిన్యూస్ లైన్స్ లో ఉంది. డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ని మీకు అర్థమవడం కోసం ఈ పిక్చర్ లో చక్కగా క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ కంటిన్యూస్ మోడ్, కంటిన్యూస్ గా ఉంది చూడండి. అండ్ అనదర్ వన్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా 2 విచ్ ఈస్ రిప్రజెంట్ ఇన్ డాటెడ్ లైన్స్. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సెంట్రల్ మాక్సిమా ఆఫ్ లాంబ్డా 1 అండ్ మినిమా ఆర్ నాట్ కోయిన్సైడ్ విత్ మాక్సిమా కానీ మినిమా కానీ ఏవి కూడా లాంబ్డా 2 యొక్క సెంట్రల్ మాక్సిమా మినిమాతో కోయిన్సైడ్ కావట్లేదు. ఐ మీన్ మినిమా మీన్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మినిమా అండి, నాట్ ఓన్లీ రిమైనింగ్ మినిమాస్, ఫస్ట్ మినిమా. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మినిమా ఆఫ్ లాంబ్డా 1 అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మినిమా ఆఫ్ లాంబ్డా 2. సో ఇవి రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే సపరేట్ గా ఉంది. సో ఇలాంటి కేసుని ఏమంటారంటే అకార్డింగ్ టు Rayleigh's criterion, such a case is called resolved case. సో ఇలాంటి పొజిషన్ లో మనకి అంటే త్రో ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా ఈ ఇమేజెస్ ఏవైతేనే మనకు సపరేట్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఎందుకు సపరేట్ గా కనిపిస్తున్నాయంటే రీజన్ ఏంటంటే ద ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ రిజాల్వ్డ్ కేస్. సో ఇక్కడ రిజాల్వ్ చేసేసింది, మనకి రిజాల్వ్ చేసి చూపించగలుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో జస్ట్ రిజాల్వ్డ్ కేస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. when you observe the first central maxima is exactly coincide with the here there is a minima of second wavelength. So ikkada meer gamaniste this is the central maxima of lambda 1 andi. So ikkada meeku dotted lines lo chudandi another diffraction of the minima exist avutundi. Similarly ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లాంబ్డా 2 యొక్క సెంట్రల్ మాక్సిమా దగ్గర లాంబ్డా 1 యొక్క మినిమా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక మీరు ఒక అవుటర్ గ్రాఫ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే హియర్
మనకు ఒక డిప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే జనరల్ మన ఐతో చూసినప్పుడు అక్కడ ఒక 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అని అర్థమవుతుంది కానీ బట్ వీ కెనాట్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ సపరేట్లీ. సో అలాంటి కేసెస్ లో కనుక మనం ఏదైనా ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కనుక యూజ్ చేస్తే సో మనకు అది రిజాల్వ్డ్ కేసులోకి మనకు చూపిస్తుంది. సో ఇలాంటి కేసుని ఏమంటామంటే మనం జస్ట్ రిజాల్వ్డ్ కేసు అంటాము. సో ఎప్పుడు మనం రిజాల్వ్ అంటాము, ఎప్పుడు జస్ట్ రిజాల్వ్ అంటాము. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ కేస్ దట్ ఈస్ నాట్ రిజాల్వ్డ్ కేసు. నాట్ రిజాల్వ్డ్ కేసు కూడా ఉందండి. అంటే కంప్లీట్ గా మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఐ విల్ షో విత్ డయాగ్రామ్. సో కంప్లీట్ గా మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే like this is the central maximum of lambda 1, this is the central maximum of lambda 2. So automatically the outer look is like a single object. So మనం రెండు this is the lambda 2 central maximum like that. This is the lambda 1 central maximum. సో ఇవి రెండు యొక్క సెంట్రల్ మాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ చాలా క్లోజ్ గా ఉన్నాయి. సో అవుటర్ ఇంటెన్సిటీ చూస్తే మనకి ఒక సింగిల్ వేవ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది, సింగిల్ సెంట్రల్ మాక్సిమాని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి కేసుని ఏమంటామంటే నాట్ రిజాల్వ్డ్ కేస్ అంటాం. సో నాట్ రిజాల్వ్డ్ కేస్. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రాలీస్ క్రైటీరియన్ ఫర్ రిజల్యూషన్ అంటే దేర్ ఆర్ 3 types అని చెప్పొచ్చు. నాట్ రిజాల్వ్డ్ కేస్. సో ఈ విధంగా దిస్ ఈస్ ద నాట్ రిజాల్వ్డ్ కేస్ అండ్ రిజాల్వ్డ్ కేస్, just resolved case. So most important case is just resolved case, which is used in to calculate the to derive the expression for the resolving power of grating. So idantha enduku discuss chesamante resolving power of grating ane concept manam discuss cheyalante we have to know we have to idea about the Rayleigh's criterion for resolution. సో ఇక్కడ జస్ట్ రిజాల్వ్ అనే కేసుని మనం ఇప్పుడు ఈ గ్రేటింగ్ కాన్సెప్ట్ లో మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ వ్యూ ఆఫ్ Rayleigh's criteria for resolution. So once again I repeat, what is the resolving power? The capacity or the capability of an optical instruments which will show the separate image of the two closed objects. So that is the resolving power. So today we discuss about the resolving power of grating. Now what is the resolving power of grating? Very important question as exam point of view. What is resolving power of grating? It is defined as the capacity of a grating to form separate diffraction maxima of two wavelengths which are very close to each other. So grating use chesi manam enta mera varaku enta level varaku maximas of two wavelengths, I mean central maximas of two wavelengths and which are very close to each other, అలాంటి కేసెస్ ని మనము సపరేట్ చేసి చూడగలము. ద సపరేట్ డైఫ్రాక్షన్, దట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ గ్రేటింగ్. దట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ గ్రేటింగ్. సో అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు derive the expression for the resolving power of grating. Now what is the expression for the resolving power of grating? Resolving power of grating is measured by lambda by d lambda. Resolving power lambda by d lambda తో మనం మెజర్ చేస్తామండి. Here d lambda is the smallest difference in two wavelengths. So ఇక్కడ మనం lambda 1 and lambda 2 అనేది మనము when you observe the picture here, so ఇక్కడ lambda 1 and lambda 2 తీసుకున్నాం కదండి. ఈ lambda 1 and lambda 2 యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ యొక్క డిఫరెన్స్ చాలా మైన్యూట్ గా ఉంటుందండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5893 అండ్ ద 5893.335 లైక్ దట్. అంత నియరెస్ట్ గా ఉండటం వల్లే మనకి ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఒకటేగా కనిపిస్తా ఉంది. అంటే ద సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్మాల్.
సో అందుకని ఇక్కడ మనకి ఏమని చెప్తున్నారంటే డి లాంబ్డా అనేది ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క వేవ్ లెంత్ యొక్క ఇమేజ్ డిఫరెన్సెస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై ద లెటర్ డి లాంబ్డా. సో డి లాంబ్డా ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ డిఫరెన్స్ in two wavelengths which are just resolved by grating, and lambda is the wavelength of either of them or mean wavelength. ఏదని తీసుకోవచ్చు. mean wavelength means lambda 1 plus lambda by 2 అని తీసుకోవచ్చు, or any one ఏదో ఒకటి. ఎందుకంటే చాలా నియర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి we can choose any one, but d lambda is the difference between the wavelengths. That means lambda 1 minus lambda. So finally, what is the resolving power of grating? Expression is lambda by d lambda. So we have to derive the formula for lambda by d lambda. Right. So this is the schematic diagram for the expression for resolving power of grating. When you cleanly observe cheyandi. So here, this is the grating and సో గ్రేటింగ్ అంటే మీకు నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేశాను, నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్. సో అది మనకు అర్థం అవడం కోసం ఇక్కడ మీకు డాటెడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోనోక్రోమాటిక్ లైట్. సో ఇలా ఈ విధంగా మనకి మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అనేది ఒక ప్యారలల్ బీమ్ లాగా ఈ గ్రేటింగ్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుందండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ ఈస్ స్క్రీన్, XY is a screen. సో ఇక్కడ మనము ఆఫ్టర్ గ్రేటింగ్ తర్వాత కూడా సేమ్ అదే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అయ్యేటువంటి పాయింట్స్ గురించి మనకు డిస్కషన్ లేదండి. we're discussing about only those rays which are emitted through grating by making some angle. అంటే కొంత యాంగిల్ ని మేడ్ చేస్తూ గ్రేటింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి రేస్ గురించి మాత్రమే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో హియర్ this is the one of the wavelength light lambda. అంటే గ్రేటింగ్ నుంచి theta and angle ని మేడ్ చేస్తూ డైఫ్రాక్షన్ theta and angle ని మేడ్ చేస్తూ లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లైట్ స్క్రీన్ మీద ఫామ్ చేసినటువంటి సెంట్రల్ మాక్సిమా పొజిషన్ ఈస్ P1. Once again I repeat. So this is the grating. XY is a screen. And this is the chromatic light, monochromatic light. So here, this is the one of the light having wavelength lambda. Okay. It makes an angle theta with the direction of the light. So the original direction of the light. So E direction to theta and angle ni made chestu lambda wavelength. That is a very important. లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లైట్ స్క్రీన్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిందండి. సో ఇక్కడ మనకి డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మాక్సిమా అండ్ మినిమాలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద మీకు కంటిన్యూస్ లైన్ వేసింది చూసారా, దట్ ఇండికేట్స్ ది డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లైట్ హ్యావింగ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అండ్ యాంగిల్ theta n, డైఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ theta n. ఓకే, నౌ ఈ లైట్ కి సంబంధించినటువంటి సెంట్రల్ మాక్సిమం ఎక్కడ ఫామ్ అయిందంటే P1 దగ్గర ఫామ్ అయిందని చెప్పొచ్చు. రైట్. సో ఇలాంటి డైఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్స్ మనకి చాలా ఉంటాయి కాబట్టి లెట్ us టేక్ అనదర్ డైఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్. సో ఇక్కడ ఇంకొక డైఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ d theta n and its wavelength is lambda plus d lambda. సో ఈ అనదర్ వేవ్ ని మనం డాటెడ్ లైన్స్ తో చూపించామండి. సో ఈ డాటెడ్ లైన్స్ లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా యొక్క సెంట్రల్ మాక్సిమా అనేది P2 దగ్గర ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో ఈజ్ నౌ క్లియర్. సో కంటిన్యూస్ లైన్స్ ఫామ్ చేసినటువంటి సెంట్రల్ మాక్సిమా ఫార్మ్డ్ ఎట్ పాయింట్ P1. సో ఆ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అండ్ డైఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ theta n. డాటెడ్ లైన్స్ తో ఇండికేట్ చేసినటువంటి లైట్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా అండ్ దీని యొక్క సెంట్రల్ మాక్సిమా మనకి P2 దగ్గర ఫామ్ అయిందండి. అండ్ ఇట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ d theta n.
సో ఇది ఓవరాల్ గా ఈ పిక్చర్ యొక్క మనం డిస్క్రిప్షన్ మనకి ఎలా ఉందనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఈ పిక్చర్ కనుక మనకు అర్థమైతే వీ కెన్ ఈజీలీ డెరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ గ్రేటింగ్. యాక్చువల్లీ సింగిల్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే ఇది జస్ట్ రిజాల్వ్డ్ కేస్ అండి. ఆల్రెడీ మనం ర్యాలీస్ క్రైటీరియన్ లో చెప్పుకున్నటువంటి ఐ విల్ షో దట్. సో దిస్ కేస్ ఇలాగో ఈ కేసే ఫామ్ అయి ఉంది చూడండి. ఈ సెంట్రల్ మాక్సిమా దగ్గర ఫస్ట్ మినిమం ఆఫ్ డాటెడ్ లైన్స్ ఫామ్ అయింది. దీని యొక్క సెంట్రల్ మాక్సిమా దగ్గర కంటిన్యూస్ లైన్స్ యొక్క ఫస్ట్ మినిమం ఫామ్ అయింది. అంటే సింపుల్ గా గ్రేటింగ్ లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ రిజాల్వ్ కేస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే రైట్, అగైన్ వి గో టు ద గ్రేటింగ్ పిక్చర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏ కేసు అండి ఇది? జస్ట్ రిజాల్వ్డ్ కేస్. రైట్, సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నాం దాని థియరిటికల్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. లెట్ ఏబి రిప్రజెంట్స్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ ట్రాన్స్మిషన్ గ్రేటింగ్ హ్యావింగ్ గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ ఈ ప్లస్ డి. నేను క్లాస్ లో చెప్పానండి గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ ఈ ప్లస్ డిని గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ తో మనం ఇండికేట్ చేస్తామని. ఎన్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్. గ్రేటింగ్ అంటే ఇట్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి స్లిట్స్ ని మనం క్యాపిటల్ ఎన్ తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, నౌ a beam of light having two wavelengths lambda and lambda plus d lambda is normally incident on the grating. So two wavelengths ఉన్నటువంటి లైట్స్ ఉన్నాయండి, లాంబ్డా అండ్ లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే లాంబ్డా కన్నా కొంచెం వేరియేషన్, చాలా స్మాల్ వేరియేషన్ అని మీనింగ్ అండి. డి లాంబ్డా అంటే వెరీ స్మాల్ డిఫరెన్స్ అనమాట. రైట్, వాట్ ఎవర్ P1 అండ్ P2. సో P1 P2 గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దే ఆర్ ప్రైమరీ మాక్సిమం ఆర్ సెంట్రల్ మాక్సిమం, వాట్ ఆర్ ఇట్ మే బి. ఓకే రైట్, సో ఇక్కడ మనకి అకార్డింగ్ టు ర్యాలీస్ క్రైటీరియా టూ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఎప్పుడు రిజాల్వ్ అయ్యాయని చెప్తాము అంటే ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా అంటే ఏ యాంగిల్ దగ్గర అండి? తీటా ప్లస్ డి తీటా దగ్గర ఉన్నటువంటి యాంగిల్ తో మేట్ చేస్తూ ఎక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ మినిమా ఆఫ్ ది విత్ అన్ యాంగిల్, ఐ మీన్ విత్ అన్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అండి. సో ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు సో ఈ పొజిషన్ పాయింట్ P2 దగ్గర సెంట్రల్ మాక్సిమా విత్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా ఫామ్ అయింది. అండ్ ఆల్సో మినిమా ఫామ్ అయింది ఇక్కడ. ఏ వేవ్ లెంత్ అండి? లాంబ్డా వేవ్ లెంత్. అంటే ఈ పొజిషన్ దగ్గర మనకి లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా యొక్క సెంట్రల్ మాక్సిమాని, లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ యొక్క మినిమాని మనం ఒకసారి ఈక్వేట్ చేసుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే రైట్, సో ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ అసలు లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ తీటా యాంగిల్ గనక ఉన్నట్లయితే సెంట్రల్ మాక్సిమా యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనము ఎలా రాస్తాము? సో ఈ కేసెస్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి. సెంట్రల్ మాక్సిమా అన్న ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా అన్న ఒకటే అండి. సో ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ తీటా కనుక ఉన్నట్లయితే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాస్తామంటే మనం ఈ ప్లస్ డి సైన్ తీటా ఎన్ లాంబ్డా అని రాస్తాము. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మినిమా? మినిమా యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఇదండి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మాక్సిమా ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఈ ప్లస్ డి సైన్ తీటా స్మాల్ ఎన్ లాంబ్డా అండి. మినిమం యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే క్యాపిటల్ ఎన్ ఈ ప్లస్ డి సైన్ తీటా ఈక్వల్ టు ఎం లాంబ్డా. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే వేవ్ లెంత్ లాంబ్డానే, బట్ మినిమా ఫామ్ అయింది ఏ యాంగిల్ దగ్గర? తీటా ప్లస్ డి తీటా దగ్గర.
సో అందుకని ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మినిమాని మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం. జనరల్ ఈక్వేషన్ ఇదేనండి. జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటండి మినిమాకి? క్యాపిటల్ ఎన్ ఈ ప్లస్ డి సైన్ తీటా ఎం లాంబ్డా. సో ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లైట్ యొక్క మినిమా ఏ యాంగిల్ దగ్గర ఫామ్ అయిందండి? తీటా ప్లస్ డి థీటా దగ్గర ఫామ్ అయింది. సో అందుకనే ఇక్కడ మనము ఈ ఫార్ములాని చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్ చేస్తున్నాం. సో బై రీప్లేసింగ్ తీటా బై తీటా ప్లస్ డి తీటా అండ్ ఎం బై స్మాల్ ఎన్ క్యాపిటల్ ఎన్ ప్లస్ 1. సో ఇదే ఫార్ములా మనం మోడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద మోడిఫైడ్ ఫార్ములా మినిమా. సో వై ఎందుకు ఇక్కడ మోడిఫై చేశామండి? సో ఒకసారి మీరు కనుక ఈ పిక్చర్లు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పొజిషన్ ఉంది చూసారు, ఇక్కడ మినిమా ఫామ్ అయింది. ఇది లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ యొక్క మినిమా. బట్ దీని యాంగిల్ వచ్చి ఎక్కడ ఫామ్ అయిందండి? ఇది కంప్లీట్ గా యాంగిల్. ఏ యాంగిల్ దగ్గర ఫామ్ అయిందండి? తీటా ఎన్ ప్లస్ డి తీటా ఎన్. బట్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ లాంబ్డా. సో ఇక్కడ మనము ఆ మినిమా యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ మినిమా ఎక్స్ప్రెషన్. క్యాపిటల్ ఎన్ ఈ ప్లస్ డి సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం లాంబ్డా. వేవ్ లెంత్ ఈజ్ సేమ్, వేవ్ లెంత్ లాంబ్డానే, బట్ angle diffraction angle is changes to theta plus d theta. So respect to m value is modified into small n capital N plus 1. Okay, so this is the expression for the minima wavelength lambda and angle theta plus d theta. So now cross multiply the n here. n ఇక్కడ cross multiply చేద్దామండి. సో n క్యాపిటల్ N క్యాన్సిల్ అవుతాయి, మనకి స్మాల్ n ప్లస్ 1 by capital N into lambda. ఓకే, దిస్ ఈస్ క్లియర్. దెన్ అగైన్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా కేస్ ఫర్ లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ అండ్ తీటా యాంగిల్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్. సేమ్ మనం ఇదే ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమాని మరి లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ తీటా ప్లస్ డి తీటాకి మనం ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాస్తామండి? సేమ్ మనం ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఫర్ లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా అండ్ తీటా ప్లస్ డి తీటా కేసుకి ఏం రాస్తామండి? సేమ్ ఈ ప్లస్ డి సైన్ ఇక్కడ తీటా ప్లస్ డి తీటా రాస్తామండి. theta plus d theta is equal to n lambda plus no lambda plus d lambda. Same, this is the principal maxima for the case lambda and theta values. So ఇదే విధంగా ఇంకొక ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమం ఉంది కదండి, బట్ దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా తీటా ప్లస్ డి తీటా. సో అప్పుడు ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఈ విధంగా మెన్షన్ చేయవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో అదే ఇక్కడ రాసామండి. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఫర్ లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ తీటా ప్లస్ డి తీటా ఈస్ గివెన్ బై దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఒకసారి మీరు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకసారి కంపారిజన్ చేయండి. ఆన్ ద రైట్ సైడ్ సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్లస్ డి సైన్ తీటా ప్లస్ డి తీటా, ఈ ప్లస్ డి సైన్ తీటా ప్లస్ డి తీటా. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది మినిమా. ఎందుకని మీరు డయాగ్రామ్ లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే P2 దగ్గర మినిమా ఫామ్ అయింది, అట్ ద సేమ్ టైం మాక్సిమం ఫామ్ అయింది. మరి ఈ రెండు కేసెస్ ని మనం ఈక్వల్ చేయాలి కదండి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సెంట్రల్ మాక్సిమా ఆఫ్ లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా, మినిమా ఆఫ్ లాంబ్డా, రెండింటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. అండ్ వాటిని ఈక్వేట్ కనుక చేసినట్లయితే, సో ఈ రెండు వాల్యూస్ కనుక మనం ఈక్వేట్ చేస్తే ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ కూడా సేమ్ గా ఉన్నాయండి. సో జస్ట్ వీటిని ఈక్వేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఆ విధంగా ఈక్వేట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి? n ప్లస్ 1 by n లాంబ్డా
is equal to n lambda plus d lambda. Okay. So ఇక్కడ మన క్రాస్ మల్టిప్లై చేయొచ్చండి ఒకసారి, లేదంటే లాంబ్డా లోపల మల్టిప్లై చేసేసుకున్నా సరిపోతుంది. n లాంబ్డా ప్లస్ లాంబ్డా బై n ఇజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా ప్లస్ n d లాంబ్డా. సో ఇక్కడ మీరు కనుక n లాంబ్డా అండ్ n లాంబ్డా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఓన్లీ మనకి లాంబ్డా బై n ఇజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా మనకి రిమైనింగ్ ఉంటుందండి. నౌ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫైనల్లీ we got the expression for lambda by d lambda. What is lambda by d lambda? Initially గా మనం తీసుకున్నాం resolving power of grating is expressed as lambda by d lambda. Lambda అంటే ఏంటి, d lambda అంటే ఏంటి మనం ఇనిషియల్ గా డిస్కస్ చేసాం. సో ఫైనల్ గా మనకి lambda by d lambda యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమని వచ్చిందండి ఫార్ములా? స్మాల్ n క్యాపిటల్ n. So what is a small n? Order of the spectrum. Last class we discussed about the possible orders, maximum possible orders with the grating. So what is order అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం. So for spectrum form అవుతుంది grating తో. So on both sides of central maxima we have first order spectrum, second order spectrum, like that. So order of the spectrum నే మనం ఇక్కడ small n తో ఇండికేట్ చేస్తామండి. సో రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ గ్రేటింగ్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ లో n అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్. అండ్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ n? లైన్స్ ఆన్ ద గ్రేటింగ్. ఎందుకంటే గ్రేటింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్డ్ లైన్స్ ఆర్ డ్రా ఆన్ గ్రేటింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ గ్రేటింగ్, దట్ ఈస్ లాంబ్డా బై డి లాంబ్డా ఈస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ n capital N. Thank you to all. Today's session is closed.